यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे, तेरी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मोरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है।
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया, पिता की महिमा को जगत मिलाया। मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम, तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। जी उठा वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठा वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. आंधी तूफान को डांट थमाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। आंधी तूफान को डांट थमाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। तुम ही बताओ क्या है। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને ત્રિએક નામમાં આપ સર્વનો આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની અંદર આવકાર કરતાં આનંદ અનુભવું છું. બહુ જ લાંબા સમયથી ગુજરાત ડાયોસીસમાં માનવંત બિશપ સાહેબની આગેવાનીમાં ખાસ રીતે સંદેશાઓ અને સપ્તાહ દરમિયાન બાઇબલ સ્ટડીની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. એ માટે કે આપણે બધા જ પ્રભુના વચનોમાં વધારે સ્થિર અને મજબૂત બની શકીએ. અને આયોજન જે માનવ બિશપ સાહેબની મારફતે કરવામાં આવ્યું, પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ, પ્રભુના સેવકનો પણ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજે આપણે જે વચનો શીખવાના છીએ તે પહેલાં પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ આજના સમયને માટે. ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા પ્રભુ તમે ખરેખર અમારી સાથે વાત કરો છો. આજે પણ ફરીને એકવાર તમારા વચનમાંથી કેટલીક બાબતો અમે શીખવા માંગીએ છીએ. તમે અમને મદદ કરો જેથી અમે સાથે મળીને તમારું વચન શીખી શકીએ. એવી પ્રાર્થના કરતાં અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતે લખેલો પત્ર, તેનો 4થો અધ્યાય અને તેના 4 થી 7 વચનો આ સમયે વાંચીએ. પ્રભુનું વચન કહે છે કે પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો. હું ફરીથી કહું છું કે આનંદ કરો. તમારી સહનશીલતા સર્વ માણસોના જાણવામાં આવે. પ્રભુ પાસે છે. કશાની ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો. અને દેવની શાંતિ જે સર્વ સમજશક્તિની બહાર છે તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા હૃદયોની તથા મનોની સંભાળ રાખશે. આ પ્રભુનું પવિત્ર વચન છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. આવો આપણે પ્રભુના વચનમાંથી થોડો સમય વિચારવા માંગીએ છીએ. પ્રભુના હાથમાં આપણી જાતને સોંપીએ. પ્રભુ, અમે ફરીને એકવાર તમારા બાળકો તરીકે તમારી સન્નિધિ આવીએ છીએ. તમારા વચનો જે વાંચવામાં આવ્યા છે એ વચનો અમે સાથે મળીને શીખવા માંગીએ છીએ. પ્રભુ, એ વચનો તમારા તરફથી અમને પ્રાપ્ત થયા છે. એ વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરો. તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ. અને સાંભળનાર પ્રત્યેક જણને તમારી આશીષ તમે પૂરી પાડો. એવી અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. આ સમયે ખાસ કરીને ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતે લખેલો પત્ર, તેનો 4થો અધ્યાય અને તેના 4 થી 7 વચનો જે વાંચવામાં આવ્યા, એમાં થોડો સમય આપણે ખાસ રીતે પ્રભુનું વચન જોવા માંગીએ છીએ. પાઉલ પ્રેરિત ફિલિપી મંડળીને જ્યારે પત્ર લખે છે ત્યારે એ પત્રના અંત ભાગની અંદર કેટલીક બાબતોનું સૂચન એ કરે છે
જો 3જા અધ્યાયમાં તમે જોશો તો 3જા અધ્યાયની અંદર પાઉલ પોતે એવું જણાવે છે કે સાંસારિક વાતો પર ચિત્ત ન લગાડતા પ્રભુમાં સ્થિર ઊભા રહો. એનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે પ્રભુના બાળકો તરીકે આપણે આ પૃથ્વી પર છીએ અને જીવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુની બહુ મોટી ઈચ્છા અને લાગણી છે આપણા માટે, પ્રેમ છે કે આપણે પ્રભુના વચનમાં અને પ્રભુમાં સ્થિર ઊભા રહીએ. પ્રભુમાં આનંદ કરો. આગળની કલમમાં લખ્યું છે બાઇબલમાં કે છે કે પ્રભુમાં આનંદ કરો, કશાની ચિંતા કરશો નહીં. ચિંતા ન કરતા તેના બદલે દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી વિનંતીઓ અરજો દેવ બાપને જણાવો. બહુ સુંદર વાત પાઉલ પ્રેરિત ફિલિપી મંડળીને પત્ર લખતા કહે છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે મારી વાત કરીએ, આપણી વાત કરીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિની વાત કરીએ તો માણસ છીએ એટલે ચિંતા થાય જ, પણ બાઇબલ એવું કહે છે કે તમારી ચિંતા પ્રભુ પર મૂકો. પ્રભુની જે ઈચ્છા છે કે છે કે દરેક બાબતમાં પ્રભુમાં આનંદ કરો અને કશાની ચિંતા ના કરો. પણ માણસ છીએ અને માણસ તરીકે, વ્યક્તિ તરીકે સ્વાભાવિક રીતે ચિંતા થાય છે, એ આપણો સ્વભાવ છે. પરંતુ બાઇબલ કહે છે કે ચિંતામાં જ્યારે આપણે પડીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર પર ભરોસો જે રાખવાનો છે એની જગ્યાએ એના માર્ગમાં આપણને જતાં આપણી ચિંતાઓ રોકે છે. ખરેખર તો બાઇબલ આપણને એ જ વાત શીખવે છે, ચાહે કંઈ પણ હોય, કોઈ પણ બાબત હોય, કંઈ પણ થાય, પણ દરેક પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વર તરફ ચિંતા ન કરતાં ઈશ્વર પર વિશ્વાસ અને ભરોસો રાખતા આપણે શીખીએ. પણ જ્યારે આપણે ચિંતા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એમાંથી અલગ થઈ જઈએ છીએ, અથવા તો આપણને ઈશ્વર પર ભરોસો રાખતા આપણને રોકવામાં આવે છે. એ બાબત આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે છે કે આપણો રસ્તો ફંટાઈ જાય છે. કોઈક સમાધાન ન મળે અને વધારે ને વધારે આપણે ચિંતામાં ડૂબી જઈએ છીએ અને ચિંતાના વમળમાં વધારે ને વધારે આપણે ફસાતા જઈએ છીએ. પાઉલ કહે છે ગમે તે પરિસ્થિતિ થાય, ગમે તે સંજોગો ઊભા થાય, ગમે તે બની જાય, પ્રભુ પર છોડો, કશાની ચિંતા ના કરો. અને તેથી પ્રભુને આપણે વિનંતીઓ અરજો જણાવીએ. એની 3 વાત બાઇબલમાં ફિલિપીઓના પત્રમાં લખવામાં આવી છે. કલમ 6 પ્રાર્થના. બહુ સુંદર શબ્દનો ઉપયોગ પાઉલ પ્રેરિતે કર્યો. પહેલી વાત પ્રાર્થના, બીજી વાત વિનંતીઓ અને ત્રીજી વાત આભાર સ્તુતિ. એટલે કે પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી, બહુ જ અદ્ભુત વાત પાઉલ પ્રેરિત જાણે કે અહીંયા જણાવે છે કે માણસ તરીકે, વ્યક્તિ તરીકે, ઈશ્વરના બાળક તરીકે આપણે પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ. અને તેથી ત્રીજી વાત કહે છે કે પ્રાર્થના જે આપણે કરીએ છીએ તેની ગાઈડલાઈન પ્રભુના વચનમાં બહુ સુંદર રીતે આપવામાં આવેલી છે, કારણ કે એ દ્વારા હું અને તમે એમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. પહેલી વાત પ્રાર્થના, આભાર સ્તુતિ સહિત કરો. ઘણી બધી વાર આપણી પ્રાર્થનાઓ એ લાંબી હોઈ શકે, ટૂંકી હોઈ શકે, વિષય આધારિત હોય અને ઘણી બધી વખત વિષય આધારિત ન પણ હોય. પણ પ્રાર્થના વિશે બાઇબલ એવું કહે છે આભાર સ્તુતિ સહિત પ્રાર્થના કરો. આપણા જીવનોનો વિચાર કરીએ તો જન્મથી લઈને હાલ સુધી, એટલે કે જ્યારે આપણે આ વચનો શીખી રહ્યા છીએ ત્યાં સુધી દેવના એટલા બધા ઉપકારો જે આપણા જીવન ઉપર કરવામાં આવ્યા છે, ચાહે એ હું હોઉં, તમે હોય કે જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિ, કે જેના ઉપર પ્રભુએ પુષ્કળ ઉપકારો કર્યા છે. બહુ જ આશીર્વાદો પ્રભુએ આપ્યા છે. આપણા ઘણી બધી વખતે આપણા અજાણ માર્ગની વાત જો વિચારીએ, કઠિન પરિસ્થિતિઓ, મુશ્કેલીઓ વિશે વિચારીએ, જ્યારે આપણને કંઈ સૂઝે નહીં, એમાંથી આપણે જાણે કે કેવી રીતે બહાર આવી શકીએ,
પણ બાઇબલ કહે છે એ અજાણ પરિસ્થિતિઓ હતી, મુશ્કેલીઓ હતી, સંજોગો હતા, પણ પ્રભુએ મને ને તમને ઉગાર્યા છે. અને તેથી આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. આભાર માનતા પ્રભુની આભાર સ્તુતિ સાથેની પ્રાર્થના કરીએ. બીજી પણ એક બાબત એમાં કહી શકાય કે ગંભીર અકસ્માત આપણે વિચારતા નથી. ઘણી બધી વાર બને છે પણ એ વિશે વિચારતા નથી. ગંભીર અકસ્માત, ગંભીર માંદગી, જેમાં ઈશ્વરે મારો અને તમારો અદ્ભુત બચાવ કર્યો. અદ્ભુત બચાવ કર્યો. રાતના આરામ બાદ ઘણી બધી વખત આપણે જાણતા નથી, પણ સવારે દેવની કૃપા મારા અને તમારા અને આપણા બધા ઉપર કરવામાં આવે છે. એ રાતના આરામ પછીનો એક નવો દિવસ પ્રભુ મને ને તમને આપે છે. અને તેથી આપણે એ ઈશ્વર કે જે મારી ને તમારી આંખ ખોલે છે, અને તેથી આ સમયે પાઉલ પ્રેરિત આપણને 4થા અધ્યાયની 6ઠી કલમમાં કહે છે, આભાર સ્તુતિ સહિત આપણે પ્રભુની આગળ જઈએ, એની પ્રાર્થના કરીએ. અને તેથી હિબ્રુઓનો પત્ર તેનો 12મો અધ્યાયને 28મા વચનમાં, માટે કંપાવામાં નહીં આવે એવું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, જેથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય. એવી રીતે આપણે તેમની સેવા આદરભાવથી તથા ભયથી કરીએ. હું અને તમે જ્યારે પ્રાર્થનાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ મારી અને તમારી પાસે આ ઈચ્છે છે, આ માંગે છે. કોલોસ્યોનો પત્ર તેનો 3જો અધ્યાય એની 17મી કલમ 17મા વચનમાં લખ્યું છે કે વચનથી કે કાર્યથી જે કંઈ તમે કરો તે સર્વ પ્રભુ ઈસુને નામે કરો, અને તે દ્વારા ઈશ્વર પિતાની આભાર સ્તુતિ કરો. કેટલી અદ્ભુત વાત! તમે વચનથી, કાર્યથી જે કંઈ કરો, પણ ઈશ્વર પિતાની આભાર સ્તુતિ કરો. પ્રભુ મારી અને તમારી પાસે એ આભાર સ્તુતિ સહિતની પ્રાર્થના ઈચ્છે છે. અને તેથી પહેલો થેસાલોનિકીનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને તેના 18મા વચનમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે. ત્યાં દરેક સંજોગોની વાત લખવામાં આવી છે. મેં અગાઉ પણ કીધું અને અત્યારે આ વચન આધારે કહું છું કે દરેક સંજોગોમાં આભાર સ્તુતિ કરો, કેમ કે તમારા વિશે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરની મરજી એવી છે. હાલેલુયા! પ્રભુની ઈચ્છા એ છે, પ્રભુની મરજી એ છે, પ્રભુની આપણા માટેની એ અપેક્ષા છે કે આપણે આભાર સ્તુતિ સહિત તેની પાસે જઈએ. ગીતશાસ્ત્ર 100 સામ્સ ચેપ્ટર 100 એની 4થી કલમ વર્સ 4 કહે છે કે આભાર માનતા માનતા તેના દ્વારોમાં અને સ્તબન કરતા તેના આંગણામાં આવો. આભાર માનવાની ઘણી બધી બાબતો મારા અને તમારા જીવનમાં લખી છે. અને તેથી ગીતકર્તા 104માં કહે છે આભાર માનતા માનતા તેમના દ્વારોમાં અને સ્તબન કરતા તેમના આંગણામાં આવો. તેમનો આભાર માનીને તેમના નામને ધન્યવાદ આપો. ઘણી બધી વાર આભાર માનવાનું વ્યક્તિઓ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, પણ પ્રભુ ઈચ્છે છે કે આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનવો જોઈએ. અને તેથી એ વાત બહુ સરસ લખી છે કે કેવી રીતે ઈશ્વરનો આપણે આભાર માનીએ. તો પ્રભુનું વચન કહે છે કેમ કે યહોવા ઉત્તમ છે, યહોવા ઉત્તમ છે. બીજી વાત કહે છે તેની કૃપા સર્વકાળ ટકે છે, તેમની સત્યતા પેઢી દર પેઢી ટકી રહે છે. 3 રીતે પ્રભુની પાસે આપણે જઈએ. વાલાઓ, માણસના સંજોગો પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય, પણ બાઇબલ એવું કહે છે કે આ 3 ગુણો એટલે કે ઈશ્વર ઉત્તમ છે, એની કૃપા સર્વકાળ ટકે છે, અને તેમની સત્યતા પેઢી દર પેઢી ટકી રહે છે. એટલે મારા સંજોગો પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય, પણ ઈશ્વરના 3 ગુણો કદી બદલાતા નથી. બધું બદલાઈ જાય, બધું જ બદલાઈ જાય, પણ ઈશ્વરના જે 3 ગુણ છે એ કદી બદલાતા નથી. તેથી તેની આભાર સ્તુતિ કરવી એ યોગ્ય છે. તેની આભાર સ્તુતિ કરવી એ યોગ્ય છે. બાઇબલ આપણને એ શીખવે છે. જ્યારે હું મારી અંગત લાગણીઓ ઉપર ફોકસ કરું છું તો આભાર માનવાનું ઘણી બધી વાર ભૂલી જાઉં છું. અને એટલે જ કોઈ પણ સંજોગો હોય પણ મારું હૃદય એ ઈશ્વરનો આભાર માને.
ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે માર્ગે થઈને જતા હતા ત્યારે લુકની સુવાર્તાના 17મા અધ્યાયના 11મા વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે 10 રક્તપીતિયા માણસો કે છે કે ઈસુને મળ્યા અને તેઓએ ઈસુને દૂર ઊભા રહીને બૂમ પાડતા મોટે અવાજે કહ્યું, સ્વામી અમારા પર દયા કરો. એ 10 જાણતા હતા કે અમારી સ્થિતિ કેવી છે, અમારા સંજોગો કેવા છે, અમારે સાજાપણાની જરૂર છે. અને તેઓ તો દૂર ઊભા રહ્યા. દૂર ઊભા રહીને બૂમ પાડી અને કહ્યું કે અમારા પર દયા કરો, સ્વામી, ગુરુ, દેવ, અમારા પર દયા કરો. તેઓને જોઈને તેણે કહ્યું કે તમે તમારા શરીરોને યાજકને દેખાડો. બહુ સુંદર વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ 10 વ્યક્તિઓને માટે કરી. અદ્ભુત. રસ્તે ચાલતા જ તેઓ તો સાજા થયા. 9 યાજકને બતાવવા ગયા, પણ એક પ્રભુની સ્તુતિ કરતો, પ્રભુને ધન્યવાદ આપતો પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પૂછ્યું કે 9 ક્યાં છે? વલાવાઓ બને છે કે જ્યારે આપણા જીવનમાં ઈશ્વર અજાયબ અને અનોખું કાર્ય કરે છે ત્યારે ઘણી બધી વાર આપણે આભાર સ્તુતિ સાથે જોડાવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. અને તેથી સમરૂની, એ પણ સમરૂની, એક સમરૂની કે તેણે જોયું કે હું સાજો થયો છું અને તે દેવની પાસે આવ્યો, તારણ પામ્યો. તે દૈહિક રીતે તો સાજો થયો જ, પણ આત્મિક રીતે પણ તે તંદુરસ્ત બન્યો. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સાંજે જ્યારે આપણે પોતે પ્રભુના બાળકો તરીકે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવનમાં ઈશ્વર અનેક આશીર્વાદો આપ્યા છે એને યાદ કરીએ અને પ્રભુનો આભાર માનીએ. 9 ઘેર ચાલ્યા ગયા, એક પ્રભુનો આભાર માનવા પ્રભુની પાસે સ્તુતિ કરતો આવ્યો. બીજી વાત, પ્રાર્થનાનું બીજું એક અગત્યનું પાસું છે એ તો એ ઈશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના કરવી. ઘણી બધી વાર પ્રભુની ઈચ્છા છે કે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીએ, ઈશ્વરને માન આપીએ, ઈશ્વરને મહિમા આપીએ. અને તેથી પ્રભુ પોતે ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિત પત્ર લખે છે, એમાં ઘણી બધી વાતો લખી છે. અને અંતિમ ભાગની અંદર એ બહુ સ્પષ્ટ થઈ જવા માંગે છે કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ એમાં સ્તુતિ અને આરાધના પણ કરીએ, કારણ કે પ્રભુને ગમે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઈશ્વરની મહાનતા અને સર્વોપરિતાને આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે. આપણા પ્રભુને એ સર્વસમર્થ ઈશ્વર છે, સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છે, એ રાજાઓનો રાજા છે. એને યાદ રાખીએ. ઈશ્વરની જે સર્વોપરિતા, સર્વ અધિકાર એનો છે, એને યાદ રાખીએ. અને તેથી બાઇબલ આપણને વારંવાર ઈશ્વરની મહાનતા અને સર્વોપરિતાને યાદ કરીને તેમની સ્તુતિ કરવાની છે, કેમ કે તે સ્તુતિને યોગ્ય છે. એ સ્તુતિને યોગ્ય છે, એ સ્તુતિને યોગ્ય છે, એ માનને યોગ્ય છે, એ ગૌરવને યોગ્ય છે, એ મહિમાને યોગ્ય છે. અને તેથી આપણે એને ધન્યવાદ આપીએ, એની આરાધના કરીએ, સ્તુતિ કરીએ. કેમ? કારણ કે એ સર્જનહાર છે. એમણે મને ને તમને બનાવ્યા, એમણે મારી ને તમારી રચના કરી, તેમણે આપણને ઉત્પન્ન કર્યા અને તેના હાથનું સર્જન છીએ. આપણને બનાવવામાં આવ્યા છે, આપણને ઈશ્વરે બનાવ્યા છે. અને તેથી આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. કે છે તે પોતાના પરાક્રમે કરીને આખી સૃષ્ટિને નિભાવી રાખે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે આ સૃષ્ટિને નિભાવી રાખનાર ઈશ્વર એ છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આ બધી બાબતોને આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી જીભ, આપણું મન, આપણા વિચારો ઈશ્વરની સ્તુતિ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. કે છે કે મારી જાતને મારે એ યાદ દેવડાવવું જોઈએ કે મારો ઉત્પન્ન કરનાર, આપણો ઉત્પન્ન કરનાર જે પ્રભુ છે, સર્જનહાર છે, એને આપણે કદી
ભૂલી ન જઈએ. એ મહાન પરમેશ્વર, એ પ્રભુ, એ દેવ, જેને હું અને તમે ભૂલી ન જઈએ. અને તેથી આજે સાંજે ફરીને એકવાર પ્રભુ મને ને તમને આ બસ સ્તુતિ સાથે પ્રાર્થના કરીએ, સ્તુતિ આરાધના સાથે પ્રાર્થના કરીએ. હું તો ઈશ્વરની હજુરમાં ઊભા રહેવાને લાયક નહોતો, પણ ઈશ્વરની મહાન કૃપાને કારણે છીએ. અને એને યાદ કરીએ, તેને ધ્યાનમાં રાખીએ. યાદ કરતાં એ ઈશ્વરના પ્રેમ અને ઈશ્વરની દયાને યાદ કરતાં આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ગીત કરતા 145 1 અને 2 કલમમાં કહે છે, હે મારા ઈશ્વર, મારા રાજા, હું તમને મોટો માનીશ. દાઉદ તો પોતે રાજા હતો, અને તો પણ એ કહે છે કે હે મારા ઈશ્વર ને મારા રાજા. એ પોતાને અસાઇડ કરે છે, તું મારો રાજા છે, હું નહીં, તું. અને તેથી કહે છે, હે મારા ઈશ્વર, મારા રાજા, હું તને મોટો માનીશ. સદા હું તમારા નામને સ્તુત્ય માનીશ. સદા હું તમારા નામને સ્તુત્ય માનીશ. દરરોજ હું તમને સ્તુત્ય માનીશ. આપણા માટે શું? દાઉદ પ્રભુની આગળ પોતાની જાતને લઈ જાય છે. પ્રભુ, તમે જ સ્તુતિ પાત્ર છો, તમે જ, અને માટે હું તમારી આરાધના કરું છું. ગીતશાસ્ત્ર 150 કહે છે, યહોવાની સ્તુતિ કરો, યહોવાની આગળ નવું ગીત ગાઓ, વળી સંતોની સભામાં તેની સ્તુતિ કરો. સ્તુતિ, 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 આરાધના, આરાધના, આરાધના. જીવતા ઈશ્વરનું ભજન, આરાધના આપણે કરીએ એ પ્રભુ ઈચ્છે છે. ગીત કરતા 150 અને 1 કહે છે, યહોવાની સ્તુતિ કરો, તેમના પવિત્ર સ્થાનમાં ઈશ્વરની સ્તુતિ કરો. આકાશ તેના પરાક્રમનો પ્રદેશ છે, તેમાં તેની સ્તુતિ કરો. ઘણી બધી વાત ગીત કરતા 150 અને 1 કહે છે. સ્તુતિ કરવાના કેટલાક કારણો આપે છે. સ્તુતિ શા માટે કરવી એ પણ એ જણાવે છે. અને તેથી ગીત કરતા 150 અને 6 કહે છે, શ્વાસોશ્વાસ લેનારા સર્વયાહની સ્તુતિ કરો. જે માણસ શ્વાસ લે છે, જે કોઈ શ્વાસ લે છે, એ દરેક વ્યક્તિ ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે. આ પ્રભુની યોજના છે, આ પ્રભુની ઈચ્છા છે. 150 અને 6, શ્વાસોશ્વાસ લેનારા સર્વયાહની સ્તુતિ કરો. તમે યહોવાની સ્તુતિ કરો. યહોવાની સ્તુતિ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણા મુખમાંથી નીકળતા જે શબ્દો કરતાં વધારે ઊંડાણને દર્શાવે છે. સ્તુતિ એ માત્ર શબ્દો નહીં, શબ્દો કરતાં વધારે ઊંડાણ જેમાં છે, સમાયેલું છે ઈશ્વર પરનો એ પ્રેમ ને આદર ને મહિમા, કે જે આપણા જીવનને વધારે ઈશ્વર તરફ, એના માન તરફ આપણને લઈ જાય છે. અને તેથી નમ્ર હૃદય તેની પાસે જવું, કે ઈશ્વર પ્રત્યે સંપૂર્ણ આધીનતા અને સંપૂર્ણ સમર્પણ જ હોય તો જ આપણે આ કરી શકીએ. જ્યાં સુધી ઈશ્વર પ્રત્યે મારામાં માન નથી, આદર નથી, સમર્પણ નથી, ત્યાં સુધી હું એ કરી શકતો નથી. અને ત્યારે જ આપણે સંપૂર્ણ, અને તેથી જ ગીત કરતા 9 પણ કહે, સંપૂર્ણ હૃદયથી હું ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીશ. ત્યાં સંપૂર્ણ હૃદય મીન્સ કે જે છે બધી જ બાબતોને ઈશ્વરના હાથની અંદર મૂકવાની છે, અને તેની આરાધના અને તેની સ્તુતિ કરવાની છે. અને ત્યારે જ માણસના જીવનમાં આવે કે જ્યારે એ સમર્પણ કરે છે, એ સ્તુતિને માટે, આરાધનાને માટે આગળ આવે છે. મારું હૃદય એ ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે, આરાધના કરે, એ પ્રભુની ઈચ્છા છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ગીત કરતા 50માં બહુ સુંદર વાત લખી છે. ગીત કરતા 50માં સાચી ભક્તિ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. ઘણી બધી વાતો એની અંદર લખી છે. કદાચ આ સમય નથી કે આપણે એ બધો વધારે અભ્યાસ કરીએ, પણ ગીત કરતા 50માં એક સાચી ભક્તિની વાત કરી છે. અને ત્યાં લખ્યું છે 50 અને 23, જે ઉપકાર સ્તુતિના અર્પણ ચડાવે છે તે મારો મહિમા પ્રગટ કરે છે, મારો મહિમા પ્રગટ કરે છે. ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આપણે ઈશ્વરની પાસે આવીએ છીએ, ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ છીએ, ઈશ્વરની આરાધના કરીએ છીએ, ત્યારે દેવનો મહિમા પ્રગટ કરીએ છીએ, દેવને માન આપીએ છીએ, ઈશ્વરને માન આપીએ છીએ.
અને તેથી બીજું કાળ વૃત્તાંતના પુસ્તકના 20મા અધ્યાયમાં 21 થી 30 કલમમાં પણ જો તમે યહોશાફાટ વિશે વાંચશો તો ઘણી બધી વાત લખી છે. કેમ ઈશ્વરની સ્તુતિને આરાધના કરવી, કેમ ઈશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના કરવી. અને તેથી આજે બીજી વાત, ઈશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના આપણે કરવાની છે. પહેલી વાત કે જે પ્રભુ મારાને તમારા જીવનમાં જે ઉપકારો કર્યા છે એને યાદ કરીને આભાર સ્તુતિ સહિતની પ્રાર્થના, એની સાથે સ્તુતિ અને આરાધના સાથેની પ્રાર્થના. છેલ્લી અને ત્રીજી વાત, પ્રભુની આગળ પોતાની વિનંતીઓને મૂકવાની છે. આપણું હૃદય એ જાણે છે, આપણા વિચારો એ જાણે છે, અને તેમ છતાંય આપણે આપણી આજીજીઓ, આપણી વિનંતીઓ, આપણા કાલાવાલા પ્રભુની આગળ લઈ જવાના છે, એની આગળ મૂકવાના છે. પ્રાર્થના કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, આરાધના કરીએ છીએ ત્યારે, અને આભાર સ્તુતિ સહિત આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાય છે ત્યારે પ્રભુના તરફ તેમજ થોડું પાછા વળીને આપણા જીવનમાં કરેલા અનેકવિધ આશીર્વાદો તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાની જરૂર છે. બહુ લાંબી વાત નહીં કહેતા, આપણી અરજો, વિનંતીઓ પ્રભુની આગળ મૂકવી કેવી રીતે બની શકે? થોડુંક થોભીએ, થોડુંક ઊભા રહીએ, થોડોક વિચાર કરીએ, પાછા વળીને નિહાળીએ. અને જ્યારે પાછા વળીને નિહાળીશું તો આપણે ક્યાં હતા અને આજે ક્યાં છીએ, આપણે કોણ હતા અને આજે પ્રભુએ કેટલા બધા આશીર્વાદો આપ્યા છે, કેટલા બધા, અગણિત, જેને હું અને તમે કદી કાઉન્ટ કરી શકતા નથી. એ ભૂતકાળ તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ, થોડુંક થોભી જઈએ, થોડાક શાંત રહીએ, શાંત મનથી વિચારીએ કે પ્રભુએ મારા અને તમારા માટે કેટલું બધું કર્યું છે, એને યાદ કરીએ અને પ્રભુનો આભાર માનીએ. આપણે દેવ તરફથી સહાય મળી છે, બળ મળ્યું છે. એટલું જ નહીં, પણ દરેક સમયે તેમણે આપણી દરેક બાબતો આપણા જીવનને માટે કરી છે. તેણે મારા અને તમારા જીવનની અંદર માગીએ કે કલ્પીએ કે વિચારીએ એ કરતાં અધિક આપણા માટે કર્યું છે. એણે મારા માટે કર્યું છે, મારા વ્યક્તિગત જીવનને માટે કર્યું છે, મારા કુટુંબને માટે કર્યું છે. મારી દરેક બાબતોમાં હું એ બાબતને જોઈ શકું છું, તમે પણ જોઈ શકો છો કે ઈશ્વરે આપણે માંગીએ કે કલ્પીએ તે કરતાં અધિક આપણા માટે કર્યું છે. કારણ કે તે સૃષ્ટિ રચયિતા છે, સૃષ્ટિના ઘડનાર છે, સર્વસમર્થ ઈશ્વર છે, અને એ ધારે તે કરી શકે છે. અને તેથી તેના બાળકોની એટલે કે આપણી તેણે સંભાળ રાખી છે, તે સંભાળ રાખે છે, તેના બાળકોને માટે અદ્ભુત કામ કરે છે. માથીની સુવાર્તા તેનો 7મો અધ્યાય 7 થી 11 કલમ આપણે અત્યારે વાંચતા નથી, ત્યાં બહુ અદ્ભુત વાત લખી છે. માગો, શોધો અને ખટખટાવો. માગો, શોધો અને ખટખટાવો. કેમ કે દરેક માગે છે તે પામે છે, અને જે શોધે છે તેને જડે છે, ને જે ખટખટાવે છે તેને માટે ઉઘાડવામાં આવે છે. આજે સાંજે હું વચન અહીંયા પૂરું કરું તે પહેલાં એક વાત કહેવા માગું છું કે આપણે વર્ષોથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આપણે અદ્ભુત રીતે ઈશ્વરની આગળ આપણી જાતને લઈ જઈએ છીએ, અજાયબ રીતે રજૂ થઈએ છીએ. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આભાર સ્તુતિ સહિત આપણી સર્વ અરજોને, આપણી પ્રાર્થનાઓને પ્રભુની પાસે લઈ જઈએ કે જેથી કરીને બાઇબલ અને પ્રભુનું વચન એની કૃપા આપણને યાદ દેવડાવે છે. રોજ સવારે એની કૃપા અને રાત્રે એનું વિશ્વાસુપણું એ મારી અને તમારી સાથે રાખે છે. અને તેથી ભજન સંગ્રહમાં બહુ સરસ ગીત છે, કૃપા કૃપા કૃપા
કેમ કે તેની કૃપા ટકી રહેશે સદાકાળ. પ્રભુ આપણને આ વચનો સમજવાને માટે સહાય કરે. પ્રાર્થના, આભાર સ્તુતિ સાથેની પ્રાર્થના, સ્તુતિ આરાધનાની પ્રાર્થના અને એની સાથે આપણી વિનંતીઓ દેવ બાપની આગળ લઈ જઈએ. આભાર માનીએ કે પ્રભુ તે આ દિવસ સુધી અમારી કાળજી રાખી છે, આગળ પણ તું અમને લઈ જવાનો છે. માટે પ્રભુનો આભાર માનતા આવો આપણે પ્રભુની પાસે જઈએ, પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ કે જે વાત પ્રભુએ આજે સાંજે આપણને શીખવી છે ફિલિપીઓના પત્રમાંથી, એ મારા અને તમારા જીવનનું ખાસ કેન્દ્ર સ્થાન બને. પ્રભુ જે ઈચ્છે છે આપણે કરી શકીએ, માગીએ છીએ આપી શકીએ. અને તેથી કરવાને માટે મને અને આપ સર્વને પ્રભુ સહાય કરે. પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન ઉપર બિરાજનાર અમારા આકાશમાંના પ્રેમાળ અને જીવતા પ્રભુ, તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના સમયને માટે. આ દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો. તમારું વચન પ્રભુ તમે બહુ સ્પષ્ટ રીતે અમારી પાસે લાવ્યા. દરેક સંજોગોમાં પ્રભુ અમે તમારી આભાર સ્તુતિ કરીએ. દરેક ચિંતાઓ અમે તમારા પર મૂકીએ. આભાર સ્તુતિ સહિત પ્રભુ અમે આરાધના અને સ્તુતિ સાથે અને અમારી વિનંતીઓ સાથે તમારી સમક્ષતામાં આવીએ. કારણ કે તમે ઈચ્છો છો જ્યારે અમે આભાર સ્તુતિના અર્પણો તમારી આગળ લાવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ખરેખર તમે તેને માન્ય કરો છો. અને તેથી એ કરવાને માટે મને અને સાંભળનાર બધાને તમારી પુષ્કળ કૃપા પૂરી પાડો. અને આ વચનો વધારે ને વધારે અમે વાંચીએ અને એને સમજીએ. અને જ્યારે ઓગસ્ટ માસ જ્યારે પ્રાર્થનાના માસ તરીકે, મન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે માનવંત બિશપ સાહેબને માટે અને ખાસ કરીને આખી વ્યવસ્થાને માટે આભાર માનતા અમે બધા જ અમારા કુટુંબમાં અને અમારા પરિવારમાં અને વિશેષ મંડળીમાં અને સમાજમાં દરરોજ અને દરરોજ તમારા તરફ દૃષ્ટિ રાખતા અમે થોડો સમય તમારી આગળ પ્રાર્થનામાં ખાસ રીતે આવી શકીએ માટે આમ પ્રત્યેકને તમે સહાય કરો એવી પ્રાર્થના કરતાં તમારા હાથોમાં સોંપાય છે. અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ પુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છીએ. આમેન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મીઠી મધુરી સંગત, દરેક ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા પર ઉતર્યાઓ અને આપણી સાથે અને તેની વાલી મંડળીની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ રહો. આમેન. ઈસુ છે મારો નક્કી આવાજ, મારા ગૌરવનું બ્યાનું સાક્ષાત, મુક્તિને માટે ખંડ્યો અને ફરી જન્માવ્યો, ધોયો મને. એ જ મારી વાર્તા, એ જ મારું ગીત,
અધીનતા પૂરો છે હર